Bismillahi, elhamdülillah. As-salatu vesselamu ala Resulillahi ve ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: Taraktu fikum amrayni len tadillu ma temessaktum bihima Kitabullah ve sünnetu rasulihi. Men sizlerge iki nerseni taştap ketip jatamın, osiyat kılıp, eköөнү bekem karmasaňar, hiç kaçan adaşpaýsyňar. Allah'tan kitebi jana paygambarının elçisinin sünneti dedi. Antkeni bul iki paygambar sallallahu aleyhi ve sellem'din iki murası, bul kayaktan jaralgan, bul Allah'tın vahiysinden jaralgan da. Oşonduktan adamzat özünün jaşoosunda ilahi bagıttoo menen jaşasa gana adaşpayt. Ilahi bagıttoo Allah'tan kelgen hökümдөр, Allah'tan kelgen buyruklar, Allah'tan kelgen erejeler. Kur'an ve sünnet. Al-Kur'an ve sünnet emne üçin adamzatты bul ekö tuğra jolgo baştayt sebebi Allah subhanahu taala vasi'a kulle şeyin ilmen, bardık nerseni ilimi kamtıp durgan Allah subhanahu taala insaniyatты muhayminde şunday karap turat da rakib Allah taala bardığını karap turat. Anan insaniyatты ötmüşün büt bilet Allah subhanahu taala. Tarihın. Sebebi özü jarattı da. Tarihti büt bilet. Azırkısın büt bilet. Aldınqısın dağı bilet Allah subhanahu taala. Allahu la ilahe illahu el hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatu ve la nawm. Lahu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa biizni ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum degen usul. Allah ya'lemu ma beyne eydihim, insaniyattın tarihin ötkönün bardığını Allah Teala bilet. Ya'lem ma beyne eydihim aldıdağını ve ma halfahum arkasındağı. Azmını almaştırıp koydum. Aldıdağını bilet, arkasındağı bilet, uçurundağı bilet. Oşogo jaraşa mıyzamdardı, edejelerdi, hökümdördi, buyruktardı çürgön. Alar Kur'an menen sünnet. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma halfahum. Ve la yuhaytuna min ilmihi. İnsandarçı Allah'tın ilmiden eş nerseni bilmeyt. İlla bima şa. Özü kalaganın gana bilet. Kıpındaydı bildi işte kalagan bolsa kıpındaydı bilet. Paygambar kaysı paygambarga emneni bildirgenini kalasa oşonu bildiret. Kaysı oliyasına emneni bildirgenini kalasa oşonu gana bildiret. Kaysı alımga emneni kalasa oşonu bildiret. Ve la yuhaytuna. İnsaniyat, adamzat bilveyt. Toluk bilveyt. Min ilmihi, Allah'tın ilmiden illa bima şa. Allah kalaganını gana bilet. Allah kançanı kaladı? Allah özünün ilimi janagında yakiyan dengiz bolsa, oşonun bir çımçıktın tumşuğuna ileşken suçalıkta bolbogon ilimdi bilişin kaladı. Oşonu gana bilet de Allah'tın iliminden insaniyat. Oşon üçün Al-Qur'an ve sünnet dep kakşagandın sebebi uşul. Özüne özü hüküm çıkarıp, özüne özü mıyzam yazıp, Karl Marx'ты okup, Polşanın konstitusiyasından öğrenip, Fransa'nın konstitusiyasından öğrenip, Konfutsiy'di okup, Mahatma Gandhi'ni okup, balaniyam öğrenilbeyt andaç adam. Sebebi oşolordun bardığının akıl çöçögü kıpındağı emes de.
Мына Аллахтын илиминен келген нерсе, Кур'ан менен сүннөт. Ушуну кармагыла деп атат Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Себеби Аллах бардыгын билип турат, карап турат. Эмне бизге муктажбыз, эмнеден адашабыз, кайсы жерден чалынабыз, кантикенде туура жол таап кетебиз, Аллах Таала карап турат да. Ошого карап, анан өзүнүн илиминен мынау экөөнү берди да. Анан эмне үчүн биз Кур'ан менен сүннөттү албай эле Конфуцийди алышыбыз керек? Эмне үчүн Маркстын социализмин алышыбыз керек? Эмне үчүн Франциянын конституциясын алышыбыз керек? Эмне үчүн Полшаныкынан көчүрүп жазышыбыз керек? Эмне үчүн Аллах субхана таала бизге Кур'ан менен сүннөт пайгамбарыбыз осуят кылып, Аллахтын илими пайгамбарыбыз осуят кылып кеткен нерсе Кур'ан менен сүннөттөн албайбыз. Ошондой муундар мусулмандардын арасынан чыгыш керек. Ошондой саясатчылар чыгыш керек. Ошондой докторлор чыгыш керек. Алар жашоонун эрежелерин, жашоонун мыйзамдарын Курандан истимбат кылып чыгарып ала турган. Хадистерден биздин жашообузга кандай мыйзамдар керек экенин Курандан, хадистен чыгарып ала турган бизге эмне ким юристтер керек, мусулмандардан чыккан. Алымдар керек, укукчулар керек. Ушундай күчтүү укуктуулар керек. Алар биздин жашоолорубуздун мыйзамдарын Курандан чыгарып алышсын, сүннөттөн чыгарып алышсын. Франциядан көчүрүп жазышпасын. Эмне үчүн оңолбой атабыз биз? Эмне үчүн улам адашып кетип атабыз? Эмне үчүн улам эле революция кылып атабыз? Өнүкпөй атабыз, алдай кетпей атабыз. Биз европалыктардын аркасынан кетип атсак, каяка биз оңолобуз? Конституцияларыбызды Франциядан көчүрүп жазып атсак, Полшадан көчүрүп жазып атсак, пайгамбарыбыз мына экөөнү кармагыла деп атса, мусулмандар кайра эле бир бетин жуубаган европалык тээчип атса, анан качан алда кетебиз? Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтканда таракту фикум амрайни, эки нерсени таштадым, шайайни деп. Бул экөөнүн өкүмү вахий, Аллахтын илими. Ошондуктан Кур'ан менен сүннөттү кандай кармаш керек? Аллах Таала айтты: "Ва ма кана ли муъминин ва ла муъминатин иза кадаллаху ва расулуху амран ан якуна лахумул хiyaratu min amrihim ва ман ясиллаха ва расулаху факад далла далалан мубина." Мына туура жол. Аллахтын илиминен келген Кур'ан, Аллахтын илиминен келген сүннөт. Эч бир момун аял, эч бир момун эркек Аллах ушул Кур'анда, пайгамбардын сүннөтүндө бир нерсени буйрган болсо, аларда ыктыяр калбаш керек. Алар ошол замат аткарыш керек. Сами'на ва атa'на деп уктук жана моюнсундук деп аткарыш керек. Эгер аткарбаса, Аллага, пайгамбарга күнөөкөр болот. Күнөөкөр болот дегени акыретте жазага кириптер болот. Анан бул дүйнөдө факат далла далалан мубина, анык адашып кетет. Адашып кетиши мүмкүн эмес. Мубинан дегени анык дегени. Мына эмне үчүн биз адашып кетип атабыз? Эмне үчүн адашып кетип атабыз? Аллах Кур'анда айтканына, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө айтканында аси болгон үчүн, аны аткарбаганы үчүн биз адашып атабыз. Мына диагноз. Эми жашоо болгондон кийин мусулмандардын жашоосунда деле ошо мусулмандар өзүнүн эле арасында бир нерсени талашып калышы мүмкүн. Бир маселеде. Кандай кылабыз мына маселени деп талашып калышы мүмкүн. Анда эмне дейт Аллах субхана таала? Фаин таназа'тум фи шей'ин фаруддуху илаллахи вар расул. Эгер бир нерседе талашып калсаңар, анын жообун издеп, дагы эле Маркстын Капиталын карабагыла деген деп атат. Конфуцийди карабагыла, Махатма Гандини карабагыла, башка ойчулду карабагыла, башка философту карабагыла, Куранды карагыла, пайгамбардын сүннөтүн карагыла, ошол силерге жооп таап берет деп атат. Ниса сүрөсүндө.
فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Nisa suresi. Ulandısı da var bu ayetin. O Muhammed aytqın deydi. Özüңdүн ümmetlerine, sahabalarına aytqın deydi. Alar imandı boluşpayt kaçan sen alarga bir neseni öküm kılıp aytsaң, oralarında bolgon bir жаңжалдарга, bir meselelerge seni hakim ökümdar kılmayınca. Anan ulandısında aytadi, sen çıgargan ökümgө alar razı bolmoyunca, razı boluşkanday жүрөгүндө bir kandaydır narazıçılık kalbastan толук разы болмойынча алар имандуу болушпайт деп атат. Ошондуктан Кур'андын өкүмү, пайгамбардын өкүмү саллаллаху алейхи вассалам бул мусулмандын бардык проблемаларын чечип берет. Качан? Моюн сунганда гана. Эгер моюн сунбасаң кандай кылат экенбиз? Ошону бир мүмкүн практика кылып көрөйлүк, bir жыл кылып көрөйлүк деген болбойт. Толук моюн сунса, таслим болсоң, аслим таслам да. İslam'a kirсең, моюн сунсаң, аман жашайсың деген сөз. Аслим taslamның мааниси. Ошол Kur'an менен сүннөттүн ичинде Kur'an'dan жана айттым го, алымдар чыгыш керек, жашоодогу өкүмдөрдү Kur'an'dan чыгарып алсын. Мыйзам чыгарып алышты истимбат дейт, өкүм чыгарышты. Сүннөттөн истимбат кылып өкүм чыгарып алышсын. Ошондой алымдар чыкты. Ошондой алымдар чыгып, жашоодогу мыйзамдарды, фикхтерди жазып, эрежелерди жазып туруп, анан ошол алымдар чыгып туруп кээ бир нерселерде бөлүнүштү, бирок бардык алымдар ахли сүннат вал жамаатка уюду. Бардыгы ахли сүннат вал жамаат болуп турду. Эми ахли сүннат вал жамааттан тышкары дагы neler var? Cemaatler var. Şialar var, Havariciler var, Cahmiyeler var, Mu'tezileler var, Ahmediyeler var, жаңы çıkanlardan Hizbut Tahriri var, Güleni var, İhvan Müslimini var da. Bular ahli sünneden çıkıp geçken de. Ahli sünnet ne deydi? Makul uktun bu, jasa deydi de. Bular ukkan nersesin özünün cemaatına, жашоосуна, akılına tuğra kelbegen жерlerin munаны koya turayın, munаны koya turayın, munаны koya turayın deydi. İhvanul Müslimindin liderlerinden biri, benim bir kitap жазган элем. Ошол китепке bir чоң даражалуу адам спонсор болуп калды да. Анан ушу китебиңиз жакты, ушуну чыгарайлык деди. Анан жанагы ихвандардын лидери дагы ал киши менен булар чоңдорго мындай жалтактан өрөт да, чоңдорго патхалинди кылып, кайсы падыша келсе ошонун колтугуна кирип эме кылыш берет. Анан ошо кеп калды, ихвандардын лидери келип калды да. Анан муну дамланын китеби деди, жакшы экен. Ушунга неме кылың деди, спонсорлук кылың деди жанагы. Меценат деп атактуу киши да. Анан макул деди. Макул, мага неме кылсын, файлды мага берсин. Болду, мен чыгарып берем. Деп жана чоңго жагыш керек да. Эми чоңго жаккан нерсесин чыгарып берем деди. Анан файлды алып бердим, мен электрон файлды. Анан китепти карап келе жатып, муну хадисти алып кой дейт да. Муну хадисти алып кой, мен чыгарып берем дейт да. 10 миң же 20 миң чыгарып проблема жок, бирок муну хадисти алып кой дейт да. Ал эмне хадис десе, Сатафтарику уммати деген хадис бар. Менин үммөтүм 72-ге бөлүнүп кетет деген хадис бар. Ошо 72-ге бөлүнүп кетет, бирөөсү тозокко түшөт, калганы бирөөсү жаннатка, бешке түшөт, калганы тозокко түшөт. Менин үммөтүмө мурункулар 72-ге бөлүнгөн, менин үммөтүм 73-ге бөлүнөт. 73-ге бөлүнөт. Ошонун бирөөсү бешке түшөт, 72-си тозокко түшөт. Бул дегени кафир болуп кетет деген эмес. Бул дегени ошо жашоодо башка бир Кур'ан сүннөткө ээрчибестен өзүнүн шейхине ээрчип кетет.
өзүнүн устазына ээрчип кетет дагы. Мынау хавариждер, жахмиялар, мисалы жахмия деген жамаат Жахим бин Сафван деген алымга ээрчип кеткен да. Азыркы немелер, мисалы үчүн Хизбут Тахрирлер болсо, Такийдин Набхани деген бир алымга ээрчип кетишти. Ошол алымды айткан деген таблигчилер, өздөрүнүн машайыктарына ээрчип кетишти. Куранга туура келсе дагы, Куранга туура келбеген нерселер толуп тура. Айтсаң, мынау туура келбейт мынау жери десе, сен билесиңби, машайык билеби дейт да. Керек болсо, пайгамбар билеби, машайык билеби деп калышат акыр барыпчы. Эмнеге алар ошо сокурлук менен ээрчип кетип атышат. Сокурлук менен ээрчип кетип атышат. Ошондуктан эч бир машайыкка, эч бир партиянын лидерине, эч бир алымга, мисалы үчүнчү, этегин кармап көздү жумган бойдон кете бербеш керек. Анан жанагы айтат, муну хадисти чыгарып салсаң китебиңден мен басып берем деп атат да. Анын ага эмне зыяны бар? Бул хадистин бизге пайдасы болсо бар, зыяны жок да. Бизге эмне пайдасы бар ал хадистин? 73 фиркага бөлүнөт, ошондон бирөөсү бейишке түшөт. Ал кайсы дегенде мени жана менин сахабаларымды ээрчигендер деген да. А булар болсо сахабаларды ээрчибестен, пайгамбарыбызды толук ээрчибестен, сахабаларды, табииндерди, таба табииндерди ээрчибестен, Хасанул Банна деген битте Мисирден чыккан бир алымды ээрчип кетишкен. Куранды окугандан көрө ошонун китептерин көбүрөөк окушат. Гүлендер да ошондой. Куран сүннет дебейт, Гүлендин сөзү дейт. Табликтер да Куран сүннет дебейт, неменин китептери дейт. Машайыктарыбыздын китептери дейт да. Туура машайыктары Куран сүннеттен алат. Бирок заиф, алар сахих заиф кылып ажыратышпайт. Көбүнчө жомокторду дагы жазып кетише берет. Ошондуктан Ал-Кур'ан ва сүннет деп какшаганыбыздын себеби ошол. Куран сүннет. Бардык адамдардын кичинекей эле илими болсо, ал алым Курандан, сүннөттөн сүйлөп атабы аны билет. Оңой эле да аны ажыратып алыш. Кайсы аят, кайсы хадис, Бухариби, Муслимби, Тирмизиби, Абу Даудбу деп сурап алса эле, өзү алымдар иргелип калат. Ээрчигендер көбүрөөк жоопкерчилик да ошол жерде. Силерде дагы жоопкерчилик бар. Мисалы үчүн сен ким болуп калыпсың менден далил сурагыдай дебеш керек. Кайра далил сурагыла деп айтыш керек да. Ошондо дин тазарат. Ахлү-сүннат вал жамааттан башка демек немелер бар. Шия, Хавари, Жахмия, Мутазила партиялар, башкалар бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи айткан: "Фа иннаху ман яиш минкум ба'ди", силерден ошол жерде ба'ди деген түшүп калыптыр, ката кетип калыптыр. Менден кийин кимиңер жашап калган болсо дейт, "Фасайара ихтилафан касиран", көп талаш тартыштарды күбөсү болот деген дейт. Болуп атпай талаш тартыш. "Фа алайкум би суннати", ошондо эмне кылышыңар керек? Ошондо менин сүннөтүмдү бекем кармашыңар керек. Кайсыдыр партиянын лидерин эмес, кайсыдыр жамааттын лидерин эмес, менин сүннөтүмдү. Ва суннатил хулафаир рашидин ал махдиин, туура жолдогу менин халифаларымдын жолун. Аззу алайха бин наважис, аларды тишиңер менен бекем кармагыла, бекем жармашкыла. Ва iyyakum ва muhdasatil umur, жаңы чыккан нерселерден абайлагыла. Жаңы чыккан партиялардан, жаңы чыккан жамааттардан абайлагыла. Fa inna kullu bid'atin dalala, бардык жаңы чыккан нерселер адашуу. Анын уландысы бар дагы башка риваяттарда, бардык адашуу тозок калып барат. Абу Дауд, Тирмизи риваят кылган. Ким улук пайгамбардын ушул хадистеринде айтылгандай дин тута турган болсо, жана сахабалар динден деп эсептебеген,
жана алардан кийин жаратылган, алардан кийин жаратылып туруп ибадат деп аталып калган нерселерден алыс боло турган болсо, ошол адам ахли сунна вал жамааттан деп эсептелинет. Азыр мен ахли суннадамын дей берет. Ошол эле партиянын мүчөлөрү, ошол эле Жахмия өзүнүн пикири Жахмия пикирде эмне экенин түшүнүшпөйт көпчүлүкчү. Жахмия фикирди айтып жүрө берет. Бирок ахли сунна кээ бирөөлөр Мутазила фикирлерин айтып жүрө берет. Бирок мен ахли суннамын деп айта берет да. Бирок ахли сунна болуш үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын жанагы осуяттарын бекем кармаш керек. Куран, сүннет, Куран, сүннет, Куран, сүннет. Ошондо ахли сунна болот адам. Эми ошол ахли суннанын ичинде 4 мазхаб бар. 4 мазхаб бар. 4 мазхаб бири-бирине душман эмес. 4 мазхаб бири-бирине дос болуш керек да. Фанатизмди жоюш керек. Сен биздин мазхабтан болбосоң биздин душманыбызсың дегендей дебеш керек. Шафиисиңби досумсуң, Хамбалисиңби досумсуң, Маликисиңби досумсуң. Шафии айтыш керек, Ханафи мени досумсуң деш керек да. Муфтият устав жазган, уставында только Матуриди акыйдасы Ханафи мазхабы менен гана дейт да. Кыргызстандагы башка элдер эмне кылсын? Матуридиге ээрчибегендер да бар. Шафиилер бар, мынау Дуасати Хутур жакта миңдеген Шафи мазхабтагылар бар. Алар өзүнчө муфтият ачып алсынбы? Кыргызстан мусулмандарынын муфтияты дегенден кийин бардык ишенимдеги, бардык мазхабтагы, бардык акыйдадагы адамдардын, мусулмандардын муфтияты болуш керек. Бардыгынын суроосуна жооп бериш керек. Бардыгынын ишеним эркиндигин коргош керек. Бардыгын бири-бирине урматсый менен мамиле кыла турган уюм болуш керек да. Бизде азыр муфтият Кыргызстан мусулмандарын бириктирем дейт дагы, өзү бир бурчекке кысылып алган, бир алкага бекинип алганда башка мусулмандарды, башка мазхабтагы, башка акыйдадагы мусулмандарды жогол дейт да, менден эмессиң дейт да. Анда эмне үчүн башына мусулмандардын, жалпы мусулмандарды бириктирет деп жазып алат уставка. Жалпы мусулмандардын муфтияты болгондон кийин 4 мазхабтын бардыгын эмне кылыш керек? Уставка жазып, 4 мазхабтын бардыгынын укугун тааныш керек. Бирин-бири менен бөлбөш керек. Ахли сунна вал жамаатка бириктириш керек муфтият. Муфтият Кимсамай ажынын вакытында, андан кийин Мурат Алынын вакытында раматлыктар. Ушундай болчу устав. Ахли сунна вал жамаат менен чектелчү. Анан ахли сунна вал жамааттан анан берага келгенде жана гүленчилер, дагы башка немелердин таасири менен жанагы өзүнө өзү муфтият чектеп алды. Бир кичине тар алкакка өзүнө өзү камап алды. Эми башка мусулмандарга кантип мен сени муфтиятыңмын деп айта алат? Азыр дагы уставды кайра жазып атышат. Бирок ошол эле катаны дагы кайталашат. Себеби эмне? Себеби фанатиктер отурат ал жерде. Фанатиктер. Толеранттуу адамдар эмес. Алар шариятка да туура келбейт, алар демократияга туура келбейт. Демократияга, биздин мамлекеттин мыйзамдарына да туура келбейт. Мамлекеттин мыйзамында эмне дейт? Айтат, демократиялык мамлекеттин негиздеринин бири плюрализм дейт. Плюрализм дегени мен башка мазхабтамын, сен башка мазхабтасың. Мен акыйдам Матуриди, сеники ахли сунна Матуридиге туура келбеген башка акыйда болсо. Булар айтат, өзү ахли сунна деген Матуриди да дейт да. Бирок дүйнөдө андай эмес. Кээ бир алымдар ошентип айтышат. Бириси Аш'ари десин, башка акыйдада болсун, мисалы үчүнчү. Анан ошолордун бардыгы бирин-бири четке какпаса, ошо демократия болот да. Плюрализм деген ошол демократиянын устундарынан бири. Пикирлердин көптүрдүүлүгү жана көптүрдүү пикирлер адамдар бири-бирине толеранттуу мамиле кылуу дегени. Муфтият азыр ошону четке кагып атат. Шариятка да туура келбейт уставы, демократияга да туура келбейт. Эми илимдүү, толеранттуу
жаштар bir өнүгүп чыгып, алымдар чыгып, ушулардын катасын оңдош керек да. Кыргызстандын мусулмандары бардыгы ахли сүнна. Бардыгы болбосо дагы 95% ахли сүннада. Ахмадиялар, шиялар аз эле. Калганы бардыгы ахли сүннада. Ошолорду бириктириш керек. Мусулман муфтияттын милдети ошолорду бириктириш болуш керек да. Эми алар өзүнү бир алкага камап алып атат. Бирок башка мусулмандар ынтымакта жашаш керек, ахли сүнналар. Мен Шафи, сен Ханафи, сен Хамбали, сен Малики деп урушпаш керек да, бирин-бири жек көрбөш керек. Бири-биринин ибадатын дагы жек көрбөш керек. Эмнеге? Ал ошону тандады, пикир эркиндигин мамлекет берген да, аны сыйлаш керек. Алла Таала да берет пикир эркиндигин. Куранда, хадисте пикир эркиндиги бар. Мамлекет да берип атат. Бирок ошол эркиндикти муфтият ошону түшүнбөй атат да. Ахли сүнна вал жамаа дегени 4 мазхаб. Бири-бирине дос дегени ошол немеге келмейинче булардын жанагындай ириткилери, жана иритки болду го мына кечегиндеги окуялар бардыгы иритки. Көсө салганы, акча жеп алганы, бардыгы эмненин натыйжасы? Ошо өзүнүн ичинде тар жерде быкшып жата бергенден ошол ириткилер келип чыгып атат да. Булар эми дүйнөгө деген кандай? Азыр ошондой заманда, дүйнөлөшүү заманында, дүйнөлөшүү пикирин да үйрөнүш керек. Адамдар бир эле пикирге аны мажбурлай албайсың. Пикир эркин, өзү пикир эркин болуп башка нерсени тандады, аны да тааныш керек, аны да сыйлаш керек. Ошондо мусулмандардын ортосунда эмне болот? Тынчтык болот да. Мусулмандар фанатизмди таштап, ахли сүнна вал жамаага бириккенде, ахли сүнна вал жамаа бардыгы сүннөттү моюндаганда, сүннилердин бардыгы Куранды моюндаганда, Куранга макул дегенде, ошондо мусулмандардын арасында тынчтык болот, ынтымак болот, мамлекетте да тынчтык болот. Бардыгы алам гүлүстан болот. Wa sallallahu ta'ala alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oh.